العلم نور. حیدرآباد والوں سے کریں گے پہلا سوال. ایمان کے بعد بندے کو سب سے افضل کیا چیز دی گئی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے افضل کیا ہے ناظرین؟ آج یہ جاننا ہے. مروی ہے کہ ایمان کے بعد عقل سے بڑھ کر بندے کو کوئی چیز افضل نہیں دی گئی ہے. بندے کو ایمان کی دولت کے بعد عقل سے افضل کوئی چیز عطا نہیں کی گئی. جواب درست دے دیا ہے. مصیبت بہتر ہے یا عافیت؟ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ساہیوال والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مطرب بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کرنے کے بجائے عافیت میں رہ کر اللہ پاک کا شکر ادا کروں. مجھے کسی مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ عافیت میں ہوں اور اللہ کا شکر بجا لاؤں. جواب درست دے دیا ہے. ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مصیبت بھیج کر ہمیں امتحان میں مبتلا نہ کرنا. میرے مالک نعمت عطا فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرما لے. حیدرآباد والوں سے سوال ہے کون سے ایسے 5 احکام ہیں جنہیں ایمان کے ساتھ کرنے والا جنت میں داخل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ 5 احکام ایسے ہیں جنہیں جو شخص انہیں ایمان کے ساتھ بجا لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1، جس نے اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے 5 نمازیں ادا کی، خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی، فرض ہونے کی صورت میں جو ہے حج ادا کیا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور امانت ادا کی. جس نے اچھی طرح وضو کیا، اطمینان سے رکوع و سجود کیے اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے 5 نمازیں ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، فرض ہونے کی صورت میں حج کیا، خوش دلی سے زکوٰۃ دی، امانت ادا کی. سبحان اللہ، یہ 5 احکام ایسے ہیں جو اس پر ایمان کے ساتھ بجا لائے وہ جنت میں داخل ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. باقی باتیں بھی بہت پیاری ہیں مگر خوش دلی سے زکوٰۃ دینا یہ بڑا اہم جملہ ہے. لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن نارملی برڈن فیل کرتے ہیں کہ یار اتنی ساری زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو کبھی بھی یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے. زکوٰۃ دینے والا تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تو ہمیشہ خوش دلی سے عبادتیں کیا کرے اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ساہیوال والوں سے سوال ہے مشہور تابعی حضرت مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مطرب بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارضی عنا فإن لم ترضی عنا فاعف عنا فإن المولا قد یعفو عن عبدہ وہو عنہ غیر راض. اے اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا، اگر تو ہم سے راضی نہیں تو ہمیں معاف فرما دے. بے شک مولا اپنے بندے غلام کو معاف فرما دیتا ہے بعض اوقات حالانکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا. کیا خوبصورت دعا ہے. یعنی اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اگر راضی نہیں تو ہمیں معاف کر دے. کیونکہ بعض اوقات آقا غلام کو معاف کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے، ہم سے راضی بھی ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. بہترین میانہ روی اور بہترین معافی کب ہوتی ہے؟ بہترین میانہ رویہ مالداری کی حالت میں ہے اور بہترین معافی قبضہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود ہے. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کریں. بہترین میانہ رویہ مالداری کی حالت میں ہے اور بہترین معافی قبضہ بدلہ لینے کے قادر ہونے کے باوجود ہے. جی جناب، بہترین میانہ روی کیا ہے کہ مالداری کی حالت میں ہو، پیسے بھی ہیں مگر میانہ روی کے ساتھ مناسب انداز میں زندگی گزار رہا ہے. اور بہترین معافی وہ ہے کہ بدلہ لینے پر قادر ہے، ریونج لے سکتا ہے مگر پھر بھی معاف کر دے. جواب درست دے دیا جناب. ملائکہ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کا مفہوم ہے خلقت الملائکۃ من نور، یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب چلیں گے حیدرآباد والوں کی طرف کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت 569 یا 571 ہجری میں ہوئی اور
1175 ईस्वी मुल्तान शरीफ में हुई। मुल्तान पंजाब में 569 या 571 हिजरी या फिर मुताबिक 1175 ईस्वी में हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हजरत बाबा फरीद की बात हो रही है तो बताइए बाबा फरीद गंज शकर का असल नाम मुबारक क्या है? हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर का असल नाम मसऊद है। आप सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से। आपका सिलसिला फारूक आजम से जाकर मिलता है। असल नाम मसऊद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाथख्वा बाबा फरीद की मनकबत निकाल के रखें क्योंकि जिक्र खैर हो रहा है उनका। हजरत बाबा फरीद गंज शकर का विसाले पुरबलाल कब हुआ? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुहर्रमुल हराम 664 और 1265 ईस्वी में हुआ। 1265 ईस्वी अक्टूबर का महीना था। मुहर्रमुल हराम इस्लामी महीना 664 से हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर मुर्शिद का नाम सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मंगतों पे करम या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन। सुभान अल्लाह। मंगतों पे करम या गंज शकर, मंगतों पे करम या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पतन। मंगतों पे करम या गंज शकर, मंगतों पे करम या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक पटन, आबाद रहे तेरा पाक पटन। ऐ ख्वाजा कुतुब के नूरे नजर, ऐ ख्वाजा कुतुब के नूरे नजर, आबाद रहे तेरा पाक पटन, आबाद रहे तेरा पाक पटन। माशाअल्लाह। आइए जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कॉल शामिल करते हैं फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी मेरा नाम मोना है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत पसंद है। अब्दुल हबीब अंकल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ज़हनी आजमाइश का सिलसिला मुल्तान में भी किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इल्म के शौक में जी घर से दोनों टीमों ने कोई गलती नहीं की है। 10-10 नंबर हैं। इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ चले, वक्त हुआ है यहाँ मौजूद हाजरीन से सवाल करने का। सवाल देखते हैं कौन जवाब देते हैं। आज भी ताजरान आए हैं माशाल्लाह, और भी शोबों से ताल्लुक रखने वाले इस्लाम भाई आए हैं। जी सवाल कीजिए। जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाअल्लाह उन्हें ये मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब अरे वाह, बातनी बीमारियों की मालूमात, ये इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। इस किताब में है क्या खुद पसंदी किसे कहते हैं, बदगुमानी हराम किन सूरतों में होती है, तकब्बुर के 8 असबाब और इनका इलाज, शमातत किसे कहते हैं, शैतान की इत्तिबा की तारीफ क्या है, और भी बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। 230 रुपए की ये मकतबतुल मदीना से तलब की जा सकती है। तो ये इंशाअल्लाह तोहफे में पेश की जाएगी। और आज का सवाल जो है वो ये है कि महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है? महबूब रसूल। महबूब रसूल। चले भाई देखिए, यहाँ तो कुछ ही हाथ उठ रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, वरना फिर नीचे चले जाएंगे। चले जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महबूब रजा अत्तारी हैदराबाद रीजन मीडिया डिपार्टमेंट। क्या बात है, आपका भी नाम महबूब है, क्या बात है जी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को महबूब रसूल कहते हैं। मेरा ख्याल है आपका जवाब ठीक नहीं जो है। है वो मदनी काफिले में जाने की नियत कर लेनी जी चाहिए। जी जी चलें और चल दें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहीम बख्श अत्तारी बीपू साकरो शहर से। महबूब रसूल लक़ब है हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का। उसामा बिन ज़ैद। हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जरा आप तोहफा पेश करें इनको।
मदीने का सुरमा शरीफ भी भेज चले एक और सवाल कर ले, नीचे स्लैब पे मौजूद है? जी हाई साहब, चलिए सवाल करें नीचे भी। सवाल ये है, नून साकिन और तनवीन के कितने कवायद हैं? अरे वाह भाई, आज तो कायदे का सबक भी सुन रहे हैं। अगर मदनी मुन्ने हो नीचे तो उनसे अगर ले लें तो। चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदर काशिफ तारी ज़ियाकोट। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इन्हें भी तोहफा दे दे। चलें जनाब, ये सेगमेंट तो कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं अगले सेगमेंट।